Sizleri Rumeli ve Balkanlardan derlediğimiz haber turumuzla baş başa bırakıyoruz. Prizren Belediyesi'nde 9 Kasım'da yapılan ikinci tur seçimlerinin ardından Shagir Totaş belediye başkanı olarak seçildi. Bugün düzenlenen tören kapsamında yemin töreniyle Totaş resmen görevine başladı. Ben Sevil Kazasi, Prizren Belediye Meclis Üyesi olarak herkes için sakin yaşam koşulları sağlamak amacıyla yetki ve görevlerimi onurlu, sadakatli, tarafsız, vicdanlı ve hukuka uygun olarak yerine getireceğime and içerim. Tören kapsamında 41 sandalyeli Prizren Belediye Meclisi'nin yeni üyeleri de yemin etti. Mecliste 3 Türk ve 3 Boşnak üyenin yanı sıra farklı siyasi oluşumların temsilcileri de yer aldı. Në mënyrë që të sigurohen kushte për jetë të qetë për të gjithë. Yemin eden Türk toplumu temsilcileri arasında Türkiye mezunu 3 meclis üyesi bulunuyor. Kosova Demokratik Türk Partisi'nden Furkan Bütüç ve Sevilay İgci Hapçı ile Yenilikçi Türk Hareket Partisi'nden Sevil Liman Kazas görevlerine resmen başladılar. Evet değerli halkımız, bugün itibariyle sorumluluk bilincimizle üstlendiğimiz bu görevde halkımıza hizmet etmek temel ilkemiz olacaktır. Biz KDTP, Kosova Demokratik Türk Partisi meclis üyeleri olarak Prizren Belediyesi'nde atacağımız her adımda önceliğimiz halkımızın sesi olmak ve beklentilerine cevap vermek olacaktır. Her zaman önceliğimiz Türkçemizdir. Bu nedenle Prizren'de Türkçemizin resmi dil statüsünü korumak, kamusal alanlarda yaşamasını sağlamak için mücadele vereceğiz. Bizler çok kültürlü olan Prizren şehrinde uzun yıllardır birlik beraberlik içinde yaşayan toplumuz. Bu nedenle de bu birlik beraberliğimizin devam edeceğine ve güçleneceğine inanıyoruz. Bu vesileyle bizleri bu göreve layık gören tüm seçmenimize teşekkürlerimizi borç bilirim. Ayrıca Prizren Belediye Başkanı'na yeni döneminde başarılar diliyor ve seçilen tüm meclis üyelerini tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yeni bir döneme başladık. Tüm milletimize, Türk toplumuna ve Yenilikçi Türk Hareket Partisi seçmenlerine hayırlı olmasını diliyorum. Herkese bizleri destekleyen tüm seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Güven tazeleyerek bir dönem daha burada olmamızı sağladılar. Sizlere profesyonel bir şekilde bütün bugüne kadar edindiğim tecrübelerimle daha kaliteli, daha güzel hizmetler sunmak için canla başla çalışacağım. Dolayısıyla 41 meclis üyesinden 3'ü Türk toplumunu temsil etmektedir. Diğer arkadaşlarımızı da tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Diğer taraftan son olarak Türk toplumunu en iyi şekilde temsil etmek için toplumsal çıkarlarımızın partinin üzerinde tutarak her koşulda güzel, daha iyi imkanlarda yaşamak ve toplumsal refahı artırmak konusunda çalışmalarımız olacaktır. Bu dönem hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum ve Yenilikçi Türk Hareket Partisi seçmenlerine, parti başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve en önemlisi de bu meclis, bu seçim sürecinde bizimle canla başla çalışan meclis üyesi adaylarımıza da teşekkür ediyorum. Bugün yemin törenimiz vardı. Yeni yasama dönemi başlanmış bulunmaktadır. İlk önce ben bizleri buraya layık gören, seçen halkımıza, milletimize teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra 4 sene boyunca halkımıza hizmet için buradayız. Ben seçilen yeni belediye başkanını tebrik ediyorum. Seçilen yeni belediye meclis üyelerini tebrik ediyorum. Biz burada Prizren'e değer katmak için, proje üretmek için, halkımıza hizmet etmek için buradayız. Bir kez daha buradan bütün meclis üyelerini, belediye başkanını tebrik eder, başarılar diliyorum.
Kırcaali'de binlerce Hak ve Özgürlükler Hareketi üyesi ve bölge sakini Bulgaristan'daki kurumlara, hükümete ve ülkenin istikrarına destek verdi. Yedi belediyeden yoğun katılımın olduğu mitingde kalabalık, nefrete hayır, kaosa hayır, birliğe evet, güçlü kurumlara evet mesajı verdi. Etkinlikte Hak ve Özgürlükler Hareketi yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, gençlik ve kadın kolları temsilcileri hazır bulundu. Община Черноочене. Господин Неджми Али, член на Централно оперативно бюро на ДПС и кмет на община Джебел. Господин Рушен Фейзула, председател на областния съвет на Движение за права и свободи Кърджали. Госпожа Елван Гюркаш, народен представител от Движение за права и свободи. Госпожа Себихан Мехмет, кмет на община Крумовград. Госпожа Илкнур Кязим, кмет на община Момчилград. Господин Изет Шабан, кмет на община Ардино. Господин Шинаси Сюлейман, кмет на община Кирково. Господин Енгин Идрис, председател на областния съвет на Младежко ДПС Кърджали. Председатели на общински организации на ДПС от област Кърджали, на младежките и женски структури, кметове на населени места, общински съветници и хиляди граждани. И господин Мухарем, председател. Господин общински председател на Кърджали, скъпи кърджалийци, добър вечер! За мен е огромна чест като ваш народен представител да съм тук тази вечер. Повярвайте ми, като гледам този площад, вълнението е огромно. Скъпи приятели, кърджалийци, достойни, бих казала най-достойните хора на България. Той носи тежкият товар за стабилността, за сигурността и реда на нашата страна. Защото той има смелостта
да защитава държавността в България, които се страхуват от силните лидери, като господин Пейко. Господин заместник-председател на Движението за права и свободи, уважаеми членове на ръководството на Движението за права и свободи, уважаема госпожо народен представител, уважаеми колеги кметове, уважаеми дами и господа, ние тази вечер сме тук на площада да заявим не на предсрочни избори, защото през последните 2 години видяхме предсрочните избори докъде водят нашето общество и нашата страна. Накратко ще кажа няколко неща за предсрочните избори. 7 предсрочни избора с огромен бюджет, ресурс, отделен за провеждането от националния бюджет, който горе-долу, аз ако го сравня с бюджета на община Ардино, са около 80 ардински бюджета. Уважаеми областен председател на Движението за права и свободи, скъпи колеги, младежи и председател на Общински съвет на Движението за права и свободи в община Кърджали. Заставам пред вас като кмет на община Крумовград, за да изразя задоволството си за това, че тази вечер сте тук. Вие ни зареждате, вие ни давате сили, за да можем да продължим напред. За нас, кметовете, които работим на територията на Кърджалийска област, кметовете на общини, кметовете на населени места, има един много важен принцип. И то е, че участието в управлението започва от местното самоуправление. Местното управление е началото на всяко управление. Затова ние, кметовете, ежедневно решаваме реалните проблеми на хората във всяка община. Благодаря на колегите, които ми помогнаха, и искам да ви кажа, че са искрени, когато казват, гледайки тази картина, какво вълнение и каква красота сте. И ако трябва да бъда искрен, в началото си казахме, надали в това студено време, в това зимно време, хората ще осмислят важността на това наше мероприятие. Да, ние го афиширахме и казахме протест. Нека софиянци, тези, които на жълтите павета протестират, да видят какво е протест. Мирен, пълен с любов и надежда. Така като гледам тази сцена, тъй като колегите казаха другите неща, ами господин заместник-председател, госпожо народен представител, колеги, май някои политици наистина се притесниха. И има за какво. Първо Черноочене, има село Татул, има село Звездел и много други населени места. Нашите хора, нашите жители също искат да бъдат чути. Години наред нашия глас оставаше глас в пустинята, но последните 2 години виждаме как се развиват нашите общини. Само в община Момчилград подписахме проекти за 25 милиона лева. Растем и се развиваме. Града ни расте и кварталите по същия начин. Градим и изграждаме инфраструктура, пътища, канализации, водни проекти. Миналата година приключи реализирането на площада. Тази година направихме откриване. Градим в момента един експоцентър, където да може да съберем нашите млади хора. Момчилград да се превърне в културен център. Има доста проблеми, които трябва да се разрешат. Направени са проектите и са подписани договорите. Има ли? И искам да отправя едно ясно послание, защото ДПС Кърджали, както казва нашия лидер и нашия председател, господин Делян Пеевски, е сърцето на партията. Вие сте сърцето на партията. Уважаеми господин заместник-председател, уважаеми господин Неджми Али, член на ЦОП и кмет на Джебел, уважаеми колеги, уважаема госпожо народен представител, уважаемо мое семейство, обръщам се към вас с тези думи, защото вие сте нашето семейство. Без вас нас няма да ни има, без вас
няма да има партията. Партията сте вие, вие сте хората, които сте ДПС. Вчера, знаете, нашия лидер, нашия председател господин Делян Пеевски беше... Имах честта и удоволствието да ви представлявам 13 години. 8 години в българския парламент и 5 години в европейския. Но отдавна не сме се събирали в такъв състав. Тук се събрахме, защото ние сме загрижени за бъдещето на България. Кърджалийска област винаги е била сензитивна. От тук трябва да се пратят най-силните послания. Движението за права и свободи винаги е била сензитивна. Тя е била отговорна и е поемала своята отговорност и е била фактор на стабилност. Фактор на стабилност, благодарение на който през всичките тези години, от началото на прехода, бяха реализирани стратегическите цели. Именно заради за тези наши действия. С усилията на ДПС бяха реализирани стратегическите цели за членство в НАТО, което отвори пътя и за членство в Европейския съюз. Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün konuşmasında birlik çağrısı yaptı. Казах с знамената Кърджали! Искаме ли силна държава Кърджали? Не ви чувам! По-силно! Нека цяла България чуе от Кърджали! Искаме ли силна България? Искаме ли силна България? Искаме ли стабилно правителство? Не ви чух, Кърджали! Искаме ли стабилно правителство? Единна силна България, силно ДПС! Добър вечер, поклон, Кърджали! Може ли от тук, преди да се обърна към протокола, да отправим едно послание, един знак към цяла България, към всички, които ползват ДПС с негативни цели, една пълна подкрепа за най-добрия лидер, за лидера на ДПС, за човека, който показа в много кратки срокове как се прави политика, как се работи за хората, как се решават проблеми. Сега, мирно, ние не сме хора на омразата, ние не сме хора на разделението, ние не ходиме по Охотски и по други централи да заверваме, не ритаме врати, не обиждаме на етноси. Ние сме за единството, за братството, за силна държава.